बर्बाद हो गया। साडा वो घर सी जिथे मेले लगते सी, हर कोई आंदा सी इत्थे घर। यह घर वो सी दरवेशां दा डेरा सी। जिवें साडे घर हर किसी ने आना है, जिन्हें भी कोई गल करनी, जिदे कोई शादी ब्याह कोई होना, मेरी वालदा नूं आके पुछते चल बच्ची की शादी है तो सब कुछ तू करने, किस ना करना, दिन पैने ने, चल फलाने दिन पाने ही वो तू ही पाने ने। मेरी वालदा हिंदू सन, पाकिस्तान बन तो उदों 5 जमातां पढ़ी सी, पुराने वक्तां दी, समझदार बड़ी थी, बड़ी समझदार सी मेरी वालदा। मेरी वालदा ने तुहानूं दस रहा सलाइयां कीतियां, सलवारां रेडीमेड सींदे सी, ते उदों दी सलवार दी सवाई हुंदी सी 50 पैसे धेली। किसी ने अज दे नवें बच्चे नूं पता ही नहीं होंदा धेली की चीज़ है। 50 पैसे सवाई सी। मेरी वालदा ने सुबह जी सलवारां लैके आनियां, वो भी घर तो घट मेरा ख्याल है किलोमीटर का सफ़र सी, किलोमीटर जान तो किलोमीटर आन लुहारी। उत्थों लिया के कट्टनी है, वो टिकन भी असीं आप लाने सा, नलकी भी असीं आप लाने सा, धेली सवाई सी। कट कुट के मेरी वालदा ने भाजी खाना शाना तैयार कर लेना। मैं स्कूलों आना, मैनू सिखाता सी मेरी वालदा ने, मैं सलवार खरी कर लेना सारी 30 40 50 सलवारां असीं खरी कर देनियां करनियां। मैं सलवारां खरियां कर देनियां। मेरी वालदा ने उन्नी देर नूं खाना खुना पका के ना फारग हो जाना। उस बाद मेरी मां ने तेज पत्ती दी चाह फार लैनी है, तो सिर ते पट्टी बन लैनी, चल भी ते मशीन ते बह जाना। चल रात सारी सलवारां सी के फिर सवेरे मेरे प्यो ने इस्त्री करनी, इस्त्री करके तो असीं तैह लौद ला के तो मेरी वालदा ने देन जानी है। प्रोसीजर सी, तां धेली धेली कट्ठी करके असीं शहर भाटी दे इक मकान लिता सी। मैं मकान लिता गालबन असी हाँ 83 84 च लिता। असीं 90,000 लख रुपये का मकान लिता सी उस जमाने का। करदे मेरी वालदा ने लाते ही सारे, तो चली गई इत्थों दुनिया तो। करना की गल उही जी, फिर उत्थों आने छोटा भाई भी सी, वो है ही रन मरीज सी बस ना। वाल साहब पता नहीं की पट्टियां भरा के भाजी उन्हें, मेरे वाल साहब ने जिंदगी का सब तो बड़ा गलत फैसला किया, उन्हें डिवोर्स दे दी। बस फैसले गलत होंदे गए। फिर जी शादी मेरी कज़न सी। पहले तो छोटे होंदे पता ही कोई नहीं सी हुंदा। जदों जी 9वीं च गए उदों कोई होश आई तो फिर पता लगा भी मेरी, फिर सानू मैंने तो मैं हो गया, फिर पसंद हो गई भी यार है पसंद आ गए ने, पसंद सी। फिर दिल च है सी कि यार शादी हो जाए ਇਹਦੇ ਨਾਲ, पर वो रब की बड़ी मेहरबानी, वो मालिक का करोड़ शुक्र है कि उन्हें वो दुआ कबूल कर ली। वही दुआ जी मंगी सी वो कबूल हो गई, तो भाजी मेरी कज़न के नाल शादी हो गई। मेरी कज़न की भी आप बीती इंज ही साढ़े तरह। मेरी वालदा के इंतकाल तो बाद मैं उन्होंने को सुनागा, वो दसणगे फिर अपनियां। मेरा ख्याल है हूँ मैं उन्होंने को सुनना, फिर शादी तो बाद ना फिर मैं अपना दसागा। बस ऐसे तरह जी। फिर जी अल्लाह तुहाडा भला करे। फिर मेरी बस ना रिश्ता रुश्ता गया तो बस वाला साहब ने हाँ हूँ हो गई जी। बस अल्लाह तुहाडा भला करे। बस मेरी शादी हुई है। मैं दुकान ते जाना सा, दुकान साडी सी रंगमहल जुत्तियां की दुकान सी, संभाली सी मैं। मेरी आदत सी सुबह जल्दी जाना, 7 बजे मैं जाना सा दुकान ते, 7 बजे मैं घरों निकल जाना, 7 बजे सुत्ते होंदे साडे घरले। मैं 7 बजे जाके दुकान का लाह ना लैके सिटर खोलना, सफाई करनी, कूलर पानी का भर के रखना, बर्फ बुरफ लै पानी वो गर्मियां होंदियां सी, सर्दियां नूं वैसे ही तो भर भुर के सफाई करके 8 बजते थे ना जदों मैं मेरी दुकान लगी होंदी सी, अड्डा मेरा लग्या होंदा सी, रमान सकून नाल बह जाना तो मैं ठीक ठाक पैसे कमाना होंदा सा। जदों तक लोगों ने दुकानां खोलनियां सी ठीक ठाक, मैं कल्ले ने पैसे कमा के बैठे होने। तो रात नूं मेरे भाई की शादी हुई, जिहदी शादी की थी, 2 बजे आंदा हुंदा सी नवाबां तरह। इन्हें नवाबां तरह इंज सूट पा के काठा नाल आना है तो 5 बजे भज जाना करना।
ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂ 10-10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਖੋਂ। ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੂ ਖੇਡੀ। ਬਸ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਸ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਹੇ ਕਮਾਨੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਸ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਦੋ ਹੱਥੀ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, 40 ਲੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜਾਤੀ, ਖਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਕੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰਵੀ ਛੁਡਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਕੱਢਤੀ, ਬੱਤੀ ਕੱਢਤੀ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਫੜ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਮਰਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਿਆ, ਮਕਾਨ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੇਚੀਏ ਮਕਾਨ। ਪਰ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਦੁਖਣਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵਿਕ ਵਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਐਂਡਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਭਾਈ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਦਾ ਭੂਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕੱਟਦਾ। ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਤਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਰੀ, ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ
ਫਿਰ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਵਫੈਦ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਸਮ ਜਾੜ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਤੇ, ਬੱਤੀ ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਨਲਕਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਬੜੇ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੋਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨਾ ਧੋਵੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਵੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਵੋ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।